हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 14, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਪੀਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਆ, विदाउट चेंजिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा नहीं बदलेगा, ठीक है, थीटा नहीं बदलेगा, सिर्फ हाइट नूं तुसी वधाने पे हो थ्रू द स्पीड। ते रेंज दसो कहना जी कितने परसेंट बढ़ेगी। सब तो पहले हाइट का फॉर्मूला लेके देखिए कि भी हाइट डिपेंडेंट केड़ी चीज ते सीगी। ते वी नो न्यूमेरिकल हैगा 14, वी नो दैट हाइट का रिलेशन जेड़ा सीगा तुहाडे कोल h max दा अपने कोल फॉर्मूला सीगा, बोलिया करो ज्यादा वधिया, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। h केड़ी चीज पे डिपेंडेंट है? initial velocity, angle of projection और initial velocity। हो गया एक थीटा हो गया एक g हो गया। g ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कांस्टेंट ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ h ਦੀ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਤਾਂ u ਨਾ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਆਣੀ। ਥੀਟਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ u ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬੇਟਾ। यस yes ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ b ਕਿਊਬ ਓਵਰ c ਰੂਟ d, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। मैंने ने क्वेश्चन किया कि A दे अंदर 2% चेंज आ, B दे अंदर 1% चेंज आ, C दे अंदर 4% आ, D दे अंदर 4% आ, इदा कुछ परसेंटेज दित्ती है। X दे अंदर परसेंटेज चेंज करो, की करांगे? सर इसको लिख देंगे 2 into सर चेंज इन A डिवाइड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू A की, और सर बाकी सबको भी ऐसे प्लस कर देंगे, जो उनकी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उनके साथ। परसेंटेज चेंज लिखे तो आप लिख दे सी 2 टाइम डेल्टा a by a into 100% plus 3 times delta b by b into 100% plus so on। इसे तरह x दी परसेंटेज चेंज डेल्टा x by x into 100%। अगर समझ लगी? यस सर। मतलब गिवन क्वांटिटी दी परसेंटेज चेंज लिख लो, जिन्नी पावर आ उन्ने दे नाल मल्टीप्लाई। यही सेम चीज जे दिमाग च लेके आइए परसेंटेज चेंज, एच भी उन्हें वर्ड चेंज वही यूज किया कि भी एच दी परसेंटेज चेंज गिवन है, ते जे एच दी परसेंटेज चेंज गिवन है ते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच दी परसेंटेज चेंज लिखनी होवे, इनु इदा लिख सकदा डेल्टा एच बाय एच इनटू 100%। इस सारे दी वैल्यू अपन को गिवन है 10%, इदा लिख सकते हैं जी। यस सर। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੀ ਚ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੈਲਟਾ h by h into 100% it should be equal to, ਇਧਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ u ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ u ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਲਿਖਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 2 into delta u by u into 100। बिल्कुल 2 into delta u by u into 100%। क्लियर है? yes यस सर। और आ सारी चीज दी वैल्यू मेरे को जेडी 10% हैगी आ, इस मतलब एदी हेल्प ना डेल्टा u by u दी परसेंटेज चेंज आ गई। यस सर। यस सर। देयरफॉर इथों डेल्टा u by u into 100% काट लिए, ओदी वैल्यू अपने को 10/2 यानी 5% आ गई जी। यानी अपन आ चीज मिल गई है ना, हाइट दी परसेंटेज दी हेल्प ना अपन u दी परसेंटेज चेंज मिल गई। उन्होंने पूछी है कि रेंज दी, ते मैं हुन रेंज वाल चलीए, ते जे रेंज वाले पासे ना अपन मूव करिए ते वी नो दैट रेंज दा फार्मूला की सी जी u square sin u 2 square theta to by sin g। u square sin 2 theta by g। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਰੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ सर u पे। u ਤੇ, मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਲਿਖਣੀ ਆ ਡੈਲਟਾ r by r into 100% ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ 2 times ਦਾ ਡੈਲਟਾ u by u into 100% ਆ ਗਿਆ। यस सर। ठीक है,
ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5% ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ 10% ਚੇਂਜ ਹੀ ਆ ਗਈ। yes sir. Yes, sir. Therefore, delta r by r into 100% ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 10% ਆ ਗਈ ਜੀ। yes sir. ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੋਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ h ਦਾ ਵੀ ਤੇ r ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ g ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜੇ h ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖਾਂ ਤੇ u ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੈਲਟਾ h ਬਾਈ h ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਡੈਲਟਾ u ਬਾਈ u ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ r ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ u ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ r ਬਾਈ r ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਡੈਲਟਾ u ਬਾਈ u ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ। yes yes sir. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ h ਜੇ u ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, r ਵੀ ਜੇ u ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। Yes, sir. yes sir. ਤੋ ਜੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। Yes, sir. yes sir. Yes, sir. चलो 15 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ 15 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ ਲਓ ਜਲਦੀ। हाँ जी पढ़ ले जी। सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है Yes, sir. सर 15th क्वेश्चन। देखते हैं की क्या उन्हें क्वेश्चन जे क्या फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर 156.8 मीटर हाई, okay, a projectile is thrown up with a velocity of 39.2 meter per second। अनुपम नलायकी ना कर, आ देख वर्ड की लिखिया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बॉल किदा गई आ, एक टावर दे ऊपरों खड़े होके तुसी बॉल जिहड़ी सुट्टी आ, क्या उन्हें ओनू एज सच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो कीता? नो सर, वो 30 डिग्री अपवर्ड्स हो गया सर। फिर ये केड़ा केस बनया, हॉरिजॉन्टल दा कि एंगुलर प्रोजेक्शन दा? एंगुलर का। फिर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 39.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਇਟ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ठीक है, थोड़ा जिहा फिगर बना के चलो, तो उन्हें क्वेश्चन च आ क्या वा कि भी तुहाडे कोल एक टावर गिवन आ, ठीक है, आ तुहाडे कोल एक टावर गिवन आ, ਇਹਦੇ टावर दे इस हाईएस्ट पॉइंट तो, ठीक है, इहनू कुछ नाम दे दो, OA आ गया, इस A पॉइंट तो जिहदी हाइट ग्राउंड तो उन्हें दसी सीगी 156.8 मीटर, इन्नी हाइट तो तुसी एक बॉल प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है जी। जेडी बॉल और इत्थे आपां एज सच हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहे, उन्हें कहा इथों बॉल प्रोजेक्ट करनी है, केड़े वे नाल प्रोजेक्ट कीती आपां? 30 degree from the horizontal. इथों यानी हॉरिजॉन्टल, इथों 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ते जे 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ओदा पाथ की बनेगा? Parabolic. Parabolic. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਨਾ ਆਏਗੀ। yes sir. Yes. Yes. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਸ ਸਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ ਫਰਮ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬਾਲ ਹਿੱਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜੂ? no sir. No, sir. ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਐਸ ਟਾਵਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਈ ਹੈ,
यानी आ कोई एक्चुअल पाथ नहीं हैगा, इत्थे कोई सपोर्टिंग पाथ नहीं हैगा वाला, ठीक है। ये जस्ट ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਬਾਲ ਦੀ, u ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 39.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 156.8 ਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈਏ? क्या डिस्टेंस के वास्ते रेंज ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਓਏ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਆ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਯਾਦ ਵੀ? No, sir. ਯਾਦ ਵੀ? ਮਾਈਕ ਬੰਦ। ਸੁਬੇਗ? हाँ जी सर। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ। नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ वाला केड़ा फार्मूला बोलो? फार्मूला ਵੀ ਸਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। फार्मूला तो बोलो। नेचर ऑफ पाथ y minus y naught वाला। y minus y naught पूरी इक्वेशन बोलना। So y minus y naught is equal to u by t plus half a by t square। नेचर ऑफ पाथ वाला क्यों नहीं लग सकता? सर उसमें हमारे को थीटा भी नहीं गिवन है सर, x की वैल्यू भी गिवन नहीं है और थीटा भी गिवन नहीं है। थीटा तो 30 गिवन 30 डिग्री गिवन अपने को, थीटा तो 30 डिग्री गिवन आ। वो इसलिए नहीं लगता पुत, ओदा कारण हैगा कि जे एसएच नेचर ऑफ पाथ दी इक्वेशन लानी होवे ते जेड़ा तुहाडा पाथ बनदा पिया, ठीक है, ये इत्थे तक इक्वेशन लगनी हुंदी, ठीक है जी, इस पॉइंट तक इक्वेशन लगनी हुंदी, फिर आपां नेचर ऑफ पाथ दी पैराबोला इक्वेशन यूज कर जांदे। अपनी बॉडी इत्थे नहीं रुक रही, साडी बॉडी ग्राउंड तक आंदी पई, ठीक है। इनू जे मैं कंसीडर करा, ठीक है, इत्थे एक चीज सही आ इक्वेशन दे अंदर u नु स्प्लिट करो, इधर u दा कंपोनेंट u cos थीटा, इधर नु आ जाएगा u sin थीटा। बच्चे सब तो पहले तो आपको क्लियर होवे ना कि ਆਪਾਂ रिलेशन वरतना केड़ा वा, फिर ਇਹਨੂੰ कंटिन्यू करांगे। ਹੁਣ h ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ o to a ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ a ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ 4 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਆ a ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ b ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ a o ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। Yes, Yes, sir. sir. ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆ AO ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ 156.8 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 4 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ AO ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes. ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ y minus y naught equal to u yt plus half a by t square। क्लियर है? Yes, sir.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਪਵਰਡ ਵੀ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ uy ਤੇ ay ਹਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ -g ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x tan theta minus gx square over 2u square cos square theta नेचर ऑफ पाथ वाली इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ g ਨੂੰ -a ਨੂੰ -e ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚ ay ਨੂੰ -g ਠੀਕ ਹੈ uy ਨੂੰ u sin theta ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਭਰ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਰਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗਲਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ u sin theta ਭਰ ਲਈ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ +gj ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ uy ਤੇ ay ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ क्लियर इन्नी गल यस सर Yes, sir. चल ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 156.8 ਮੀਟਰ ਆ y0 origin ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਆ uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ u sin 30 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਭਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ +g ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ t ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 156.8 ਇਕੁਅਲ ਟੂ uy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ -u sin 30 u ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ -39.2 into sin 30 sin 30 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/2 1/2. 1/2. ठीक है माइनस अपने को प्लस आ गई हाफ इनटू इनु 9.8 भर लेने क्योंकि डेसिमल च चलदियां पईयां टर्म ते ओदी वैल्यू भी शायद डेसिमल च एडजस्ट हो जाए इनटू t स्क्वायर ठीक है इनु सॉल्व कर लो ते अपने को वैल्यू बन गई 156.8 इक्वल टू माइनस ऑफ इनु एडजस्ट करो तो कितना आ गया 2 1 दा 2 9 दा 2 6 दा ठीक है जी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 4.9 plus 4.9 t square ਇੱਕ ਟਰਮ ਛੱਡਤੀ uy ਦੇ ਨਾਲ t ਸੀਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ t ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ Yes, sir. 4.9 t square minus 19.6 t minus 156.8 equal to 0 quadratic बन गई यस सर Yes, sir. ਤੇ ਜੇ quadratic आ गई ਇਹਨੂੰ solve करके अपने को t निकल आएगा बेटा यस हाँ जी, सर sir. Yes, sir. सर पर दो वैल्यूज आएंगी ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ हाँ जी ਸਰ t ਦੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਰਤੇਂਗਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ t ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਉਹਦਾ o ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ डिस्टेंस कितना कड्डा हुण मैं केड़ा रिलेशन लवां आ x डिस्टेंस कड्डना वा केड़ा रिलेशन यूज करा The nature of path वाला. नेचर ऑफ पाथ दी केड़ी इक्वेशन Sir, y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. दोबारा बोलियो Sir, y is equal to x tan theta minus g x square upon ओके 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 u square cos square theta into 2. ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਡੀ
A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ पूरा। पैराबोलिक पाथ मेरा एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन प्रोड्यूस कर लेते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट तक और उस पूरे पैराबोला की मैक्सिमम रेंज निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर हो सकता है सर कुछ। A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ C ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਕੱਢੂਗੇ ਉਹਦਾ ਰੇਂਜ ਨਿਕਲੀ, C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ B ਤੱਕ ਅੱਗੇ डिस्टेंस आ गया ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ नो ਕੱਢਣਾ? सर A से सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब हम लेके जाएंगे सर पैराबोला को, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बोल की लगावा? सर इक्वेशन आइडिया नहीं। नहीं लगनी कोई सर और? ux is equal to ut plus half at square लग सकती है? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ x ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ t ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ b ਪਾਰਟ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ x minus x naught equal to ux t plus half ax t square। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ x naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ? 0 0। ux ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 2 Zero. cos theta ਥੀਟਾ। cos theta t ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਆ? माइनस ਹਾਂ सर नेगेटिव ਮਾਰ ਖਾਏਗੀ, सर 0 0 ਰਹਿਣੀ। sir zero ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਲ a ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, सॉरी ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਐਸ ਚ ਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ y ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਚ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੀਏ x naught ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ, ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ u cos 30 ਆ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ x ਆ ਜਾਏਗਾ, yes sir ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰ ਦਿਓ 39.2 into cos 30, ਠੀਕ ਹੈ, 39.2 into cos 30 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਟਰਮ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ into t, ਸੌਰੀ into t ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ 0। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। यस Yes, sir. ਹੋ ਜੂਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। yes sir Yes, sir. yes sir ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। हाँ जी 17 हो गया सीगा, जिन्हां दा उधर नहीं सॉल्व होया सी कि 17 कर लिया बेटा कि दसा? ट्राई कर लिया था सर, कर लिया था। एक जना बोलिया ते बाकियां ने कर लिया कि नहीं कर लिया, ये हुण किदां पता लगू? सर दस दो। अच्छा एक मैनू सच्ची सच्ची बोलियो, जेडे दो बच्चे सब तो लेट ज्वाइंड हो केड़े आ? लास्ट सर मैंने 35 पे की थी सर ज्वाइन। सर 40 से कितनी सही? दो एक जना आ हुण इस वेले सब तो लेट ज्वाइन कीता किसी ने, 10 मिनट पहले ज्वाइन कीता हुण। जेड़ा भी कोई नलायक आ टाइम ते ज्वाइन कर लिया करो, सुते ना रह जाया करो। 6:30 की क्लास है तो 6:30 के हिसाब नाल 6:35 तो पहले ज्वाइन करया करो सारे जने। okay sir 17 सिगा, an insect trapped in a circular groove of a radius 12 meter moves along the groove steadily and complete 7 revolution in 100 second। बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन आ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है बेटा।
ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 over time period. 1 ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਨਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? Number of revolutions per unit time. ਬਿਲਕੁਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ 17 ਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਗਰੂਵ ਆ, ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਗਰੂਵ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗਰੂਵ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ, ਟੋਟਲ 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ 100 ਸੈਕਿੰਡ, ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੀ 0.07 rps ਆਜੂ। Yes, sir. ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਮੀਨ ਓਮੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਆ। सर फ्रीक्वेंसी निकालने की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से नहीं कर सकते? कुछ टाइम की लूंगा 100 सेकंड और 14 पाई आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 7 into 2 पाई, तो 14 पाई डिवाइडेड बाय 100। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Delta theta by t. ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਟੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਓਮੇਗਾ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਟੀ। ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲਈਏ 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੇਮ ਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਟੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 7 ਓਵਰ 100 ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, रिपीट कर दोगे? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਾਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਚ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ? 2 पाई। 2 ਪਾਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ? 7 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ 7 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 7 ਆ ਗਿਆ। yes sir Yes sir. Yes, sir. ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋਈਆਂ? 100 seconds. 100 seconds. by 100 ਇਹ ਮੈਂ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 7 by 100 ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ। Yes sir. Yes, sir. yes sir ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਨਿਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 7 by 100। ਇਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਟੀ ਜੋ ਇਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਓਮੇਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤੋਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਪਾਈ ਇਨਟੂ 0.07। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਓਮੇਗਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। Yes sir. yes sir ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ v ਕੱਢਣਾ। v ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਬਈ? So r into omega. R in velocity. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੜਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਨੀਤ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਨਵਨੀਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? यस सर। ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? yes sir Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ? यस सर। no sir Yes sir. Yes, नहीं। बीच में हो रही थी. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਤਿ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਆ?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਇਹਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ ਹਨਾ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Centripetal acceleration. ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ? सर ਹਾਂਜੀ फिक्स शायद। ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, फिर वेरिएबल होगी। ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ, यस सर वेरिएबल होगी। ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ। सर फिर तो वेलोसिटी बदलनी चाहिए नाल दे नाल। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਆਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ R omega square. V square divided by R. ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ। no doubt acceleration is not a constant vector here, acceleration is a variable vector, ਪਰ acceleration ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ its direction will continuously going on changing। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ AO ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਕਿਸੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BO ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ AO BO ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣੋਗੇ। Yes, sir. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ r ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ r ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਆ ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ is not a constant vector। clear है निगल? Yes, sir. सर मतलब कोई डायरेक्शन बदल रही है कंटीन्यूअसली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन दो उन्हें क्या एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट वेक्टर, वेक्टर लाता ना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਵਾਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। नहीं सर नहीं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ਗੁਰਸਿਮਰਨ, यस सर। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਜੋ ਤੂੰ यस सर लग गया पता। ਚੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ 18th, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। 18th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ the radius of earth orbit is around the sun is 1.5 into 10 raised to power 11 meter। ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ Sir, 1 astronomical unit है। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਅਰਥ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਲੈ ਲਾ ਆ ਸਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 18th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 1.5 into 10 raised to power 11 ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਤੇ r ਗਿਵਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਥਰੂ ਹਾਊ ਮਚ ਐਂਗਲ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵ ਇਨ 2 days। ਪਹਿਲੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ v ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਓਮੇਗਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ
ਆ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੱਢਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ r ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? सर टाइम भी गिवन है। हाँ बोलो अर्शिया, उच्ची बोल। सर टाइम भी गिवन है। टाइम गिवन है सानू। गिवन है सानू सर कितना टाइम गिवन है सर, सर 1 ईयर। 1 ईयर में करता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट। कितने टाइम च? 1 साल सर 1 सर 1 ईयर। बिल्कुल बेटा, ये मतलब अपने को टाइम पीरियड हैगा वा, ठीक है। अर्थ दी रेवोल्यूशन अराउंड सन कही होने, अपने एक्सिस ते कहंदा ते टाइम पीरियड 24 आवर ले लेंदे, अराउंड द सन आ गई ते मेरे को 365 डेज 24 आवर इनटू 3600 सेकंड, यानी मेरे को टाइम पीरियड आ गया ते v दा आपा ओमेगा दा फार्मूला ला लईए, देयरफॉर ओमेगा दा फार्मूला साडे कोल आ गया 2 पाई बाय t, ते जे ओमेगा निकल आएगा ते इस तो बाद v कट दो r इनटू ओमेगा करके हो जो। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या सीगा थ्रू हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 डेज, 2 दिना च कहंदा जी वो एंगल कितना कवर करू, किदा कर दमा? सर इनटू 2 कर देंगे सर, 2 पाई बाय t में 2 पाई बाय t नो इनटू 2। चलो अदरवाइज इनु सिंपल जे बना के जे एस च दूजे वे ना सोच लो, ये कह दो अपने को टोटल जेडी रेवोल्यूशन एक अर्थ कंप्लीट कर दी आ कितने टाइम च कर दी? 1 ईयर। 1 ईयर च, है ना। ते 365 डे चो एंगल कितना कवर होया? 2 पाई 2 पाई एंगल, ते आपा 2 दिना दा कढना ते 2 दिन दा इत्थे यूनिटरी मेथड ला दो, ठीक है। भावें ते आ चीज तुहाडे दिमाग च आ जाए कि भी इनटू आपा इत्थे नंबर ऑफ डेज कर दिए, अदरवाइज जे यूनिटरी मेथड लगाओगे ते यूनिटरी मेथड ना पता ले करनागे कि 365 डेज आ ते एंगल कवर 2 पाई आ, ते जे 2 डेज आ ते एंगल कवर 2 पाई इनटू 2 ओवर 365 डेज। इत्थे मैनू यूनिट चेंज करन दी लोड़ नहीं पैनी क्योंकि ਇਹਦੇ डेज ਤੇ ਇਹਦੇ डेज ਦਾ यूनिट कैंसल हो जाना, हो जू। यस सर। क्लियर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। Yes, sir. सर Yes, sir. ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी किनवा में अपने को ये सेम नहीं ये चलो इस क्वेश्चन नु कर दे बाद चो, इनक्लाइंड प्लेन दा वा 20th क्वेश्चन पहलो करो जल्दी जल्दी, 20th हो जाना हुनी, उन्हें जल्दी पढ़ो। हाँ जी करिए शुरू। यस सर। चलो 20th नंबर ने क्या, फुटबॉल इज किक्ड 20 मीटर पर सेकंड एट ए प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक चीज का दिमाग च पहलो आ जाए कि भी जे एंगुलर प्रोजेक्शन च एंगल मेरे को 45 होवे ते केड़ी चीज अपने को मिल जाती सीधी सीधी? Range maximum. उन्हें क्या, रिसीवर ऑन द गोल लाइन 25 मीटर अवे, ठीक है। कहना जी इन द डायरेक्शन ऑफ किक runs the same instant to meet the ball, ठीक है। what must be his speed if he is to catch the ball before it hits the ground। उन्हें बहुत क्वेश्चन च क्या किया, थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझियो। उन्हें अपने न्यूमेरिकल च क्या कि भी तुसी इथों फुटबॉल नु जदों किक करना वा किस टाइप दी उन्हें प्रोजेक्शन दित्ती आपा? एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन ते एंगुलर प्रोजेक्शन दे अकॉर्डिंगली फुटबॉल इस वे ना ओ तो चल के ए पॉइंट तक आना, यस सर। है ना।
ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ 25 ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅ ਰਿਸੀਵਰ ਔਨ ਦਾ ਗੋਲ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਸੀਵਰ ਔਨ ਦਾ ਗੋਲ ਲਾਈਨ 25 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਕ ਕੀਤੀ, यस सर। ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ O ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਕ ਕੀਤਾ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, हाँ sir. जी सर। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਫਰਮ ਦਾ what must be his speed to catch the ball, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, 20 meter per second. 20 meter per second. ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ u1 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ u2 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 45 ਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤਾਂਗਾ? Excuse me sir. बोलो जी। सर गोलकीपर A पॉइंट से पीछे भी तो हो सकता है। हाँ सर जो हमने सेंटर में खड़ा किया 25 मीटर अवे, वो A पॉइंट से पीछे भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? मैक्सिमम एंगल 45 सर एंगल थीटा। ਐਂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ। Yes. हाँ जी सर। ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ u, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? U square by G. u square भाई जी। U square by G. u square ਤੇ g ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢੋ। we know that maximum range is given by u square by g। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ ਕੱਢ ਲਈਏ, u ਆਪਣਾ 20 ਆ, 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 400 ਹੋ ਗਿਆ, g ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ 10 ਪੜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜੀ। Yes. यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ 40 ਮੀਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ SHO ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਦਾ O to A ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਮਾਨਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. माने क्लियर है चीज बेटे? यस सर। सो ये तो हुन अपनी पहली चीज क्लियर है कि भी पर्सन जेड़ा इन बिटवीन हैगा और रिसीवर जेड़ा। हुन आगे चलो एदी स्पीड कढनी आ, की रिलेशन यूज कर सकदा? सर पता नहीं लगा सर, आपने क्या कहा था 40 मीटर से कैसे पता चल रहा है कि वो बीच में है? ओ भरा इथों मैं जदों किक कीता ते फुटबॉल मेरा मैक्सिमम कितनी दूर डिगना वा? 40 मीटर। 40 मीटर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਲੇਅਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਇਸ origin ਤੋਂ 25 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦਿਨ O to A ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ 15 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ।
Yes, sir. Yes, sir. 15 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਚ ਮੈਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਪਾਵਾਂ Time of flight. ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ सर वो वाला नहीं कर सकते v square minus u square is equal to 2s वाला ਉਹ ਚ V ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ सर 0 हो जाएगा ਕਿਉਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਲ ਫੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਹੋਗੀ सर अब से रुक जाएगा वो जाके ना बॉल पकड़ने के लिए ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ AS ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੋਂ A0 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੱਕ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਬਾਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ यस Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ A ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ Time of flight. ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਨੋ ਦਾ T ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2u sin theta upon g. 2u sin theta upon g therefore T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 into 20 into sin 45 over g g ਆਪਾਂ 10 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10 ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4 by root 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 by root 2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 5 minus 7 B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ U ਕੱਢ ਸਕਦੇ यस सर ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਦਾ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ U ਲੱਭਣਾ ਵਾ just speed 15 by time. ਹਾਂ just speed equal to distance Distance by time. ਚਲੋ ਸਪੀਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਰਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ s ਇਕੁਅਲ ਟੂ ut ਪਲੱਸ ਹਾਫ a ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਚੋਂ a 0 ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ u into t ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ यस सर ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਲਾਈ ਆ x minus x not equal to uxt uxt नहीं लगाऊंगा इतने इधर लगा देना u2 into t plus half a into t square ठीक है टाइम इतने कैपिटल T पा लो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर दा टाइम आ ठीक है जी a अपना 0 आ ठीक है तो देयरफॉर ए तो डिस्टेंस 15 मीटर minus 0 u2 लभना वा ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 by root 2 plus 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 equal to u2 into 4 over root 2 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ u2 ਆ ਜਾਊਗਾ Yes, sir. Yes, sir. ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ यस सर Yes, sir. ਚਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ okay ठीक है sir Okay, Yes, sir. sir. ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर